It is a special day full of emotions, memorable journey filled with laughter and an abundance of fun and excitement. Let's make this occasion memorable for everyone. We hope you enjoyed tonight's event. We have planned it with lots of love. Now the time has arrived to add some dignity and fragrance to our dais. It is the time to invite our honorable dignitaries to occupy their respective place. It's my privilege to invite. He is a leader with courage to go first, to put himself at personal risk to open a glorious path for others to follow. He is none other than a walking role model, our honorable founder of this school, Mr. Srinivasulu Garu. Now I request our 10th class students, Navya and Vandana sisters and Lakshmi Sarana brother to present bouquet as a mark of respect. హలో చెప్పుయా అమ్మను నీటి దైవమునగా పలికే శాశ్వత సత్యమిదే అందరి మాతృభాషలో తెలుగును పిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్లుగా బోధిస్తూ తన చాటు శక్తితో హావభావాలను ప్రదర్శిస్తూ అందరినీ విజయం వైపు నడిపిస్తున్న మన తెలుగు మ్యామ్ని స్టేజ్ మీదకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Burning desire to make the world a better place. Do you guess who is that? Englishman! No, Hindi man. I would like to open our minds, touch our hearts and souls. Thank you for all your guidance. Do you guess who is that? Yeah. With this, I would like to invite our mass ma'am to please come on to the dais. And I request for us, you are the hero and role model with this note. Do you guess who is that role model? Yes, I would like to invite our physics sir to please come on to the dais. And I role model with this note. Do you guess who is that role model? Yes, I would like to invite our physics sir to please come on to the dais.
Kawata. Tersegunung yang terjejak. Jangan dapat melewati Kawata. Tersegunung yang terjejak. గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. గౌరవనీయులైన మన సంధ్యా స్కూల్ అధినేత మరియు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి ఎంతో మంది పిల్లల్ని మంచి భవిష్యత్తులో తీర్చిదిద్దుతున్న ఓంకారం శ్రీనివాసులు సార్ గారికి మరియు మన సంధ్యా హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఈ స్కూల్ని మంచి ప్రగతి పదంలో నడిపిస్తూ మంజులా మేడం గారికి, మన ప్రిన్సిపాల్ అయిన మంజులా మేడం గారికి నా నమస్కారములు. ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి ప్లస్ నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు నా వందనాలు, పిల్లలకు నా శుభాశీస్సులు. ఈరోజు ఈ ఫేర్వెల్ పార్టీ జరుపుకుంటున్నామంటే ఒక పక్క బాధగా ఉంది, మరొక పక్క హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ బ్యాచ్ మాకు 12 years, టీచర్కి స్టూడెంట్కి 12 ఏళ్ల అనుబంధం. నర్సరీ నుంచి 10th వరకు ఇక్కడే చదివారు వాళ్ళు. సో ఒక పక్క బ్యాచ్ వెళ్ళిపోతున్నందుకు బాధగా ఉంది. ఇంకా ఎక్కడ ఇంత అనుబంధం రాదు ఒక టీచర్కి స్టూడెంట్కి. ఇంటర్మీడియట్ పోయినా 2 years, దాని తర్వాత ఏ కోర్సు తీసుకున్నా 5 years బిలోనే ఉంటుంది. మనకి స్కూల్ లెవెల్లోనే అనుబంధం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక టీచర్కి స్టూడెంట్కి. సో నాకు కొంచెం బాధగా ఉంది, కానీ తప్పదు. ఇక రిజల్ట్ విషయానికి వస్తే లాస్ట్ ఇయర్ 588 మన స్కూల్ రిజల్ట్. ఈసారి దాన్ని క్రాస్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. పిల్లలు మా పేరు నిలబెడతారు, మా స్కూల్ పేరు, చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుల పేర్లు ప్లస్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేర్లు కూడా నిలబెడతారు ఖచ్చితంగా. ఆ నమ్మకం నాకుంది. ఇక డిసిప్లైన్ విషయంలో సంధ్యా స్కూల్కి మారు పేరు డిసిప్లైన్. ఈ క్యాంపస్లో అడుగుపెట్టిన ప్రతి విద్యార్థి మంచి క్రమశిక్షణతో బయటికి వెళ్తాడు. ఆ విషయం మాత్రం నేను గ్యారంటీగా చెప్తాను. సో పిల్లలందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎంత మంచి పదవిలో ఉన్నా, చదువు చెప్పిన గురువులని, పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులని మర్చిపోవద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. Good evening, students. Good evening to our founder of our Sandhya School, Sri Srinivasulu Garu, our Uma Madam, our staff, my dear students, parents, and all the well-wishers of our school. Today we are celebrating farewell day party. What do you mean by farewell? Saying goodbye. Farewell means goodbye to the 10th class students. Actually, it's not a goodbye because it's a lifelong attachment for the school and the students. It's the relationship like a mother and a child. Nobody won't separate a mother and a child. So it's a lifelong attachment. Nothing to worry about that. You won't go anywhere. Physically you will go, and whenever you need any suggestion or anything, you are always welcome to be here. And teachers are also ready to help you at any time. And another thing, now you are leaving back your childhood. You are going forward for your adulthood. That means you are not a child and you are not an adult. So you are in the middle stage. So you are not able to take any decisions. So take help of your parents for your further future. That means whatever the group you want to select and everything. And what you are today is the hard work of all the class teachers, of all your staff, of all your subject teachers. So please, all the students, please put your hands together and give a big applause to all your teachers. Very good, thank you. And as Uma Madam informed, we
We are confident that you are going to cross the last year result. Last year we secured 100% result. In the same way, we are expecting the same from you, 100% result. We are sure about that. And still, there is 3 weeks of time in your hands. Exactly 18 days is in your hands still now. It is very precious time. It is very valuable for you. Each and every moment you have to make utilize. You should not waste this valuable time. This decides your life. These 3 weeks decides your lifetime. So be careful. Don't waste your precious time and work hard to get good result. Thank you very much and all the best, my dear students. All the best. For all of us. Now I would like to call our chief guest, Mr. Srinivasulu Garu, to speak few words. Students and parents. సో వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్ అయినటువంటి మంజుల గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ పాఠశాల బరువు మోసుకున్నటువంటి ఉమా మేడం గారికి, పాఠశాల అనేటువంటి రథాన్ని లాక్కెళ్తున్నటువంటి మా ఉపాధ్యాయులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ సమయంలో ఇచ్చేసినటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. విద్య ఈ రోజుల్లో ఒకప్పుడు ఆస్తులు ఉన్నట్లయితే గొప్పగా భావించేవాళ్ళు, కానీ ఈ రోజుల్లో ఆస్తిని ఎవరు చూడటం లేదు. ఆ అబ్బాయి ఏం చదువుకుంటున్నాడు, ఆ అమ్మాయి ఏం చదువుతుంది, వీటిని ఆస్తిగా భావిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పొలాలు లేదా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మిగతా విద్యలో మేడలో వాటిని చూస్తుంది. పాత రోజుల్లో కొద్దిమంది మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది విద్య, ఎందుకంటే చాలా కాస్ట్లీ. అప్పట్లో అచ్చు యంత్రానికి అనుకోలేదు, తాళపత్ర గ్రంథాల్లో విద్య జరిగేది. అది ఎవరికో కొద్దిమందికి, రాజవంశీయులకి, వాళ్ళకు మాత్రమే విద్య అందేది. సామాన్య మానవుడు చదువుకోలేని పరిస్థితి లేదు. ఆ తర్వాత మహానుభావుడు జాన్ గుటెన్బర్గ్ గారు అత్యంతాన్ని కనుక్కోవడం, ఆ తర్వాత పుస్తకాలు తయారు కావడం, విద్య అందరికీ కూడా, సామాన్య మానవుడికి కూడా అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది. ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఈ టెక్నాలజీని అందుకోవాలంటే పులి మీద స్వారీ అంటాం. పులి మీద ఒకసారి ఎక్కేసిన తర్వాత అది పరిగిస్తూ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొనే ఉండాలి, దిగినామంటే పులి తినేస్తుంది. సో అదే పరిస్థితి అయిపోయింది అనమాట. పాత రోజుల్లో సిలబస్ చాలా తక్కువగా ఉండేది, దానికి అనుగుణంగానే ఈ యొక్క ఉద్యోగాలు కూడా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. దాంతో విద్య చాలా అవసరమైంది. భాష, అప్పుడు మాతృభాషలో చదువుకుంటే చాలని భావించేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు మాతృభాష సరిపోవటం లేదు, జాతీయ భాషను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్, ద విండో ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఒక కిటికీ లాంటిది అనమాట. ఎందుకంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ మాతృభాష మనకు తక్కువగా అవసరం అవుతుంది, ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్నే మనం ఉపయోగించాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది. విద్యార్థులంతా కూడా చక్కగా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా 10వ తరగతి చదివారు. లైఫ్ అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్. ఇప్పటికీ మాకు ఏదైనా గుర్తుంది, మధుర క్షణాలు అంటే అది ప్రాథమిక స్థాయి మరియు ఈ మాధ్యమిక స్థాయిలో ఉండేటువంటి. ఆ తర్వాత ఇప్పటికి కూడా గుర్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు అంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో మాకు విద్యను బోధించినటువంటి వాళ్ళు, హై స్కూల్లో బోధించినటువంటి వాళ్ళు గుర్తున్నారు. కానీ డిగ్రీ కాలేజీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, బీఈడీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఎంఏకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని బోధించినటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మంది మాత్రమే గుర్తున్నారు. 90లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కోచింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించాం. అక్కడి నుంచి మొదటగా సూలూరుపేటలో IIITకి విద్యార్థులను పంపించడం ఒక సంజాతోనే ప్రారంభమైంది సూలూరుపేటలో. IIIT ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం సూలూరుపేటలో ఉండేటువంటి ఏ స్కూల్ నుంచి IIITకి పంపించలేదు. మొట్టమొదటిగా మన పాఠశాల నుంచి మేనానటువంటి స్టూడెంట్స్ IIIT సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి పరంపర
అనేక మంది ఈరోజు మన స్టూడెంట్స్ని చూసుకున్నట్లయితే ఒక బెంగళూరులోనే దాదాపు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో 70 మంది మన స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్య గ్యాదర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా యూఎస్ఏలో అయితేనేమి, లండన్లో అయితేనేమి, అనేక మంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల్లోనూ మన సంధ్యా నుంచి వెళ్ళినటువంటి విద్యార్థులు. చదువు ఇది చాలా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది చదివేటప్పుడు. టీవీ చూస్తున్నంత ఆనందంగా, సినిమా చూస్తున్నంత ఆనందంగా, ఆటలాడుతూ ఉన్నప్పుడు అంత ఆనందంగా ఉంది. బట్ ఇది ఇచ్చేటువంటి ఫలితాలు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. సో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుతున్నాం మనం. ఈ లైఫ్ మీకు మళ్ళా రాదు. తర్వాత కొంతకాలం అయిన తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత మీకు బరువులు, బాధ్యతలు, ఈ యొక్క జాలీ లైఫ్ అనేది మీరు అనుభవించేదంతా కూడా ఈ యొక్క స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే అద్భుతంగా అనుభవించగలరు. అదేవిధంగా ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్ది కూడా కొంతమంది చాలా ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎక్కువ ఏముంది లేని చెప్పేసి పుస్తకాలు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు చక్కగా ఆడుకున్నాం పాడుకున్నాం అనే టైప్లో ఉంటాం. కానీ తర్వాత రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు మేము కొంత మేము ఈ స్థాయికి వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ కొంత బాధగానే ఉంది. ఆ రోజుల్లో కొంచెం చదువుకొని ఉంటే ఇంకొక ఏదైనా సివిల్స్ రాసి వచ్చేమో, ఇంకేదన్నా ఇంకొక డాక్టర్ కోర్స్ డిగ్రీలు ఉండొచ్చు. అంటే ఇది వృత్తి కాదని కాదు చెప్తాం, ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే. బట్ ఇంకా గొప్పగా తయారు ఉండేవాళ్ళమేమో అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ మాకు కొంత వెళ్తుంది. కాబట్టి మీకు అప్పట్లో మాకు అన్ని అవకాశాలు లేవు చదువుకోవడానికి, చాలా తక్కువ అవకాశాలు లేవు. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 8th క్లాస్ నుంచి హాస్టల్లోనే ఉన్నాను. ఇంటర్మీడియట్ హాస్టల్లోనే చదివారు, డిగ్రీ హాస్టల్లోనే చదివారు. ఇప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు మీకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి వసతి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మీరు ఎక్కడ చదువుతామంటే అక్కడికి పంపిస్తున్నారు. మీరు ఏ విధంగా కావాలన్నా కూడా ఆ విధంగా తయారు చేస్తారు. కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని మీరంతా కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన పాఠశాలకు ఒక రికార్డు అంటూ ఇంతకుముందే మేడం గారు చెప్పారు, ఉమా మేడం గారు. సో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటువంటి జూనియర్ కాలేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సూలూరుపేటలో చేరినా, ఇంకో దగ్గర చేరినా, సంధ్యా నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారంటే వాళ్ళు హార్ట్లీ వెల్కమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి పోయేటువంటి పిల్లలు డిసిప్లిన్, మిగతా పాఠశాల నుంచి వచ్చేటువంటి పిల్లలు అంత గొప్పగా ఆహ్వానించారు. కానీ ఒక్క సంధ్యా నుంచి వచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్ మాత్రం చాలా గొప్పగా ఆహ్వానిస్తారు. ఎందుకు కారణం ఏదో అద్భుతంగా చదువుతారండి, ఎందుకంటే కూడా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు. మనకు ఇంటర్మీడియట్లో ఎలాంటి బాధలు ఉండవు సంధ్యా నుంచి వచ్చేటువంటి పిల్లలతో అనేటువంటి ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్క సూలూరుపేటలో ఉండేటువంటి ప్రతి కాలేజీలోనూ, నెల్లూరులో ఉండేటువంటి చాలా కాలేజీల్లోనూ ఉందన్నమాట. మన స్టూడెంట్స్ వెళ్తుంటారు. కాబట్టి అదేవిధంగా ఆ ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా అనేక సార్లు నాకు చెప్పు రావడం జరిగిందనమాట. మీ పాఠశాల నుంచి వచ్చినట్లయితే మేమేం చూడని అవసరం లేదు సార్, మేము చూసుకుంటాము, ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి పని. కాబట్టి మీరు అలాగే రాబోయే రోజుల్లో కూడా అదే భావాన్ని ఖచ్చితంగా నిలుపుకుంటారని చెప్పేసి భావిస్తున్నాను. తర్వాత 10వ తరగతి లాస్ట్ ఇయర్ మేడం గారు చెప్పారు మన యొక్క టోటల్ని, ఆ టోటల్ని ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం క్రాస్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకొకటి మనకు ముఖ్యం ఏంటంటే 100%. ఈ 100% ప్లస్ ఎక్కువ మార్కులు సాధించడం, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎక్కువ మార్కుల్ని సాధించడం, పాఠశాల పేరు తీసుకురావడం. అదేవిధంగా మీ తల్లిదండ్రులు మీ మీద ఉంచినటువంటి ఆ ఆశల్ని ఒమ్ము చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూస్తుంటారు. ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ఎన్ని వచ్చాయి మీ అబ్బాయికి, పక్కన వాళ్ళకి మా అబ్బాయికి ఇన్ని వచ్చాయి, మీ అబ్బాయికి ఎన్ని వచ్చాయి అంటే అక్కడే కంపారిజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అవి అంటే మార్కులు ఒక రేంజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. 450 వచ్చినా 460 వచ్చినా ఒకటి. కాబట్టి చాలామంది పేరెంట్స్లో ఆ భావం ఉంది, 1 మార్కు తగ్గింది 2 మార్కులు తగ్గింది. కొంతమంది తక్కువ మార్కులతోనే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు రేపు ఈ పోటీ పరీక్షల్లో మాత్రం చాలా ముందుంటారు. ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల్లోనూ, డిగ్రీ మార్కుల్లోనూ, లేదా ఇంకొక మార్కుల్లోనూ మార్క్స్ శాతం తక్కువ ఉంటుంది. బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పోయేటప్పటికి వాళ్ళు హై రేంజ్కి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి టాలెంట్ వేరే, మార్క్స్ వేరే. మార్క్స్ ఒకటే క్రైటీరియా కాదు. సో వాళ్ళ యొక్క హార్డ్ వర్క్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడాలా. సో ఏకాగ్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదో చదువుతున్నాం, పుస్తకం పట్టుకుంటున్నాం, సారాడు కూర్చుంటున్నాడు, కర్రట్టుకుంటున్నాడు కాబట్టి చదవాలా అనేది దాన్ని వదిలేసి మీకోసం చదవండి, మీ యొక్క భవిష్యత్తు కోసం చదవండి, మీ తల్లిదండ్రులు మీ మీద పెట్టుకున్నటువంటి ఆశల కోసం చదవండి, మీకు విద్య నేర్పించినటువంటి ఉపాధ్యాయులు మీ మీద ఉంచినటువంటి నమ్మకాన్ని ఊపు చేయొద్దని చెప్పేసి
పదే పదే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం 25 మార్చిలో జరిగేటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా ఈ సంధ్యాకి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు తీసుకొస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అంతా. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస సార్ గారికి, మంజులా మేడం గారికి, మరియు ఉమా మేడం గారికి, మరియు నాతో ఉపాధ్యాయులకు, ఇక్కడ చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకి, విద్యార్థులకి అందరికీ నమస్కారం. మేము ఈ సంవత్సరమే వచ్చాము, అయినా మేడం గారు మమ్మల్ని నమ్మి ఆ బాధ్యత మా భుజాల మీద పెట్టారు. మరి మేము మా శాయశక్తిలా ప్రయత్నించాం మీ మంచి రిజల్ట్ కోసం. మీరు చక్కగా చదివిన దాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకొని మంచి రిజల్ట్ తెచ్చి మా మీద బాధ్యత పెట్టినటువంటి మంజులా మేడం గారిని మరియు స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. బాగా రాయండి, మంచి మార్క్స్తో మంచిగా సక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. गुड इवनिंग टू वनिंदा। तो यहाँ पे रंगमंच पर जो बड़े लोग बैठे हैं, प्यारे प्रिंसिपल मैडम मंजुला रानी जी और उनके पति श्रीनिवास सर जी और इंचार्ज मैडम उमा मैडम है और मेरे साथ काम करने वाले सहपाठी सबको मेरी प्रणाम है। और పేరెంట్స్ అందరికీ నా వందనాలు. మరియు నేను పిల్లలతో ఇక్కడికి వచ్చి నా ఫస్ట్ ఇయర్ 8th క్లాస్ కూడా నేను డీల్ చేయడం. సో 9 monthsలోనే పిల్లలతో ఎక్కువగా ఎఫెక్షన్ ఏర్పడింది నాకు. సో వాళ్ళు మనం వెళ్ళిపోతుంటారంటే ఒక బాధ కూడా ఉంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం సో మమ్మల్ని ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, తల్లిదండ్రులను కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా సరే వినండి. వాళ్ళు అనుకున్న దాన్నే మీరు ఆశయాలుగా నిర్వర్తించండి. థ్యాంక్ యూ. So here and respected teachers and respected our parents and beloved students. Good evening all. So few things I would like to say to you children. Listen. First, keep in touch your friends. Cherish your friendship you have made. Okay? And whatever the achievements, whatever the things, so celebrate together. And one more thing, remember this, you are not just leaving the school, you are stepping to the world with full of possibilities. Okay, right? So all the very best and enjoy this farewell party. Thank you all. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. పెద్దలు సార్ గారికి, స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ మంజులా మేడం గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉమా మేడం గారికి, నాతోటి ఉపాధ్యాయులకు మరియు పేరెంట్స్కి అందరికీ కూడా శుభోదయం. నేను ఈ ఇయర్ మళ్ళీ ఇదే స్కూల్లో రీబ్యాక్ అయ్యాను. అంటే నేను బ్యాచులర్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ చేశాను. తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ రావాల్సింది, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ వేరే స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఇయర్ ఈ స్కూల్లోకి వచ్చాను. అయితే నేను స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, నేను వచ్చిన కొత్తల్లో నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళ రైటింగ్ విషయంలో కానీ, చదివే విషయంలో కానీ చాలా విషయాల్లో అంటే ఒక 30-35% అలా ఉండేవారు. బట్ ఇప్పుడు నేను చూస్తూ ఉంటే దాదాపు వాళ్ళు 95% రైటింగ్ విషయంలో కానీ, చదవడం విషయంలో కానీ, వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం విషయంలో కానీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారని చెప్పొచ్చు. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ మా మీద ఉంచినటువంటి బాధ్యతను ఖచ్చితంగా మేము నెరవేరుస్తామని హామీస్తూ, అయితే పిల్లలుగా నేను ఎప్పుడు క్లాస్లో మాట్లాడినా
ఆ 588ని చూపిస్తూ ఉంటాను. అయితే ఆ 588 మా టార్గెట్ కాదు, 594 మై టార్గెట్. ఇది మా స్కూల్ యొక్క టార్గెట్. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు టౌన్లో 593 ఈజ్ ద టార్గెటెడ్ మార్క్స్. అవి దాటితే మేము సక్సెస్ఫుల్గా మేము విన్ అయినట్టే. మా పిల్లలకి శక్తి ఉంది, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేయగలరు. ఇది నేను చెప్పగలను ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళు మేము చూస్తూ ఉన్నాం, వాళ్ళు ఎలా చదువుతున్నారు. ఇంకా మా దగ్గర 3 వీక్స్ ఉన్నాయి, మేము చేయగలం. ఇది పేరెంట్స్తో పాటు పిల్లలకు కూడా మేము ఇస్తున్నటువంటి అష్యూరెన్స్. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ మా మీద ఉంచినటువంటి నమ్మకాన్ని ఖచ్చితంగా మేము నిలబెట్టి. Good evening, our honorable chief guest Srinivas sir and Manjula ma'am, Uma ma'am, teachers, students and my dear honorable parents. So నేనేం చెప్పేదేం లేదు, రోజు చెప్పేదే. So but I want expected something on this year also compared to last year. So I know you are doing that. Yes, but always I'm saying, when you start the reading, once you remember Ekalavya. You know that who is Ekalavya? Yes. So that's all I said, and all the best to our SSC examinations. Thank you for. So my 6th batch. So prati batch lono town first unnaru, top 3 lo unnaru, and division first also we get. So I'm also expected in this year. So promise me. You will get? సో ఏ బ్యాచ్ ఇవన్నీ గిఫ్ట్ నాకు ఈ బ్యాచ్ ఇచ్చింది. సో టీచర్స్ అందరూ అనుకుంటారు ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు బ్యాచ్ మేడం కానీ, లో బీపీ అండి, లో బీపీ ఇచ్చారు. ఇంత ఎంగేజ్లో నాకు లో బీపీ ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఆ లో బీపీ పోవాలంటే మీ ర్యాంకే. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మెడిసిన్ సెట్ అవ్వదమ్మా, వాళ్ళు ర్యాంక్ చేసుకోమని చెప్పాను. సో మీరు ర్యాంక్ తెచ్చేట వరకు నా బీపీ ఇలానే ఉంటుంది. ఓకేనా? నేను టీచర్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి 20 years అయింది. ఇప్పుడు వరకు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీద మైక్ తీసుకున్నాను. నేను చెప్పేది ఒకటే, అందరికీ డిసిప్లిన్ ఉండండి, కష్టపడి చదవండి. ఇది ఒక్కటే చెప్తాను. ఎందుకంటే మా లైఫే మీకు ఉదాహరణ అని చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను. కష్టపడి చదవాలంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. డిసిప్లిన్ లేని చదువు మీకు తెలుసు నేనేం చెప్తాను అనేది స్టేజ్ మీద చెప్పకూడదు. కష్టపడి చదవండి. ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే, స్వార్థం లేని ఒకే ఒక వృత్తి ఏదైనా ఉందంటే ఒక ఉపాధ్యాయ వృత్తి మాత్రమే. నాకు చిన్న విషయం తెలిసింది, పీటీ సార్కి ఏం పని లేదు, ఉదయం నుంచి రాత్రి 10 మమ్మల్ని ఒకటే చదువు అంటున్నారని 10th స్టూడెంట్స్ అన్నారని నాకు తెలిసింది. అది కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వన్స్ మీరు ఈ సంధ్యా స్కూల్ దాటి బయట వెళ్తే మీరు ఏ ర్యాంక్ వచ్చిందనేది అడుగుతారు. ఫస్ట్ మీకు 590 వచ్చాయా లేదా 440 వచ్చాయని అడుగుతారు. అందుకోసమే మేమందరం మిమ్మల్ని ప్రెజర్ పెట్టేది కూడా, కష్టపడి ఇప్పుడు చదివితేనే లైఫ్లో సెటిల్ అవుతారు. ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే, మీ పేరెంట్స్ కూడా అంటుంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి, వీడు పోతే పని చదువుపోతే పని ఏదైనా పని చేసుకుంటాలని. మీ పేరెంట్స్ అయినా సరే వదిలేస్తారేమో, కానీ ఒక ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండి స్వార్థం లేకుండా నా స్టూడెంట్కి వీలైతే 27 మందికి 590 మార్కులు రావాలని కోరుకునే ఏకైక వృత్తి ఏదైనా ఉందంటే టీచర్ వృత్తి మాత్రమే. ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా ఎవరైనా సరే తన స్వార్థం చూసుకుంటారు. ఫస్ట్ నాది, నా కుటుంబం, నా ఫ్యామిలీ అని ఆలోచిస్తారు. కానీ టీచర్ అలా కాదు. నా స్టూడెంట్స్ వీలైతే అందరికీ మంచి మార్కులు రావాలి, కష్టపడి చదవాలి అని కోరుకునే వృత్తి ఏదంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తి. కాబట్టి నేను ఎన్ని తిట్టినా ఏం చెప్పినా నా ఏంటంటే వీలైతే అందరూ అక్కడ ఉండాలి. 27 మెంబర్స్ 588 దాటాలి, అదే మా కోరిక. థ్యాంక్ యూ. పెద్దలు శ్రీను సార్ గారికి, మంజులా మేడం గారికి, ఉమా మేడం గారికి, నాతోటి ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులందరికీ నా వందనాలు. ఇదే స్కూల్లో 2006 నుంచి 2011 వరకు 6th to 10th క్లాస్ ఇదే స్కూల్లో చదివాను. ఇప్పుడు 2
ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇదే స్కూల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. నా లైఫ్లో ఏదైనా గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఉందంటే ఇదే. దానికి మెయిన్ కారణం సీనియర్ సారు, మంజుల మేడం. చదువు చెప్పడమే కాకుండా ఒక తల్లిదండ్రులాగా అది. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఆల్ ది బెస్ట్.